नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आज खबर उपर नजर पकड़ा। प्रथम खबर नंबर 1 मधुआ झटका। राज्य में आउ खलबनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य में आउ खलबनी नुआ मद दुकान। राज्य में आउ अप एवं सीएल मद दुकान खोलने को अनुमति मिलिब नहीं। विधानसभा एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणों राज्य अनेक मद दुकान को बंद कर हरिचंदन व्याख्या कर जनसाधारण विरोध चलता कोर्ट मामला, बेआईन व्यवसाय, लाइसेंसधारी सम्मुक्त एवं मनमुखी समेत विभिन्न कारणों अनेक मद दुकान एवं बार पूर्व बंद हो सारी दुकान बंद करने अबकारी कार्य उत्तरदायित्व एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एक प्रमुख प्रयास को प्रतिफलित करे खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 भारतर फार्मा हब हम ओडिशा सस्तार मिलिबो औषध। फार्मा सेक्टर रे अग्रगणिक ठारू आगरे रहिबो ओडिशा। देशर फार्मा हब भाबे ओडिशा पाइबो नुआ परिचय। राज्य में प्रथम फार्मा सम्मेलन में एने नक्शा आंकिचंद मोहन सरकार। फार्मा सेक्टर रे निवेश पई पुंजी धरी आसंतु, निवेशक सब प्रकार सहयोग जगै देबे सरकार एभली प्रतिश्रुति दैछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सम्मेलन में 42 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछे। 6263 कोटी निवेश, 138,406 नियुक्ति बाट फिटिबो। खर्दार औषध उत्पादन और मेडिकल जंतनांश उत्पादन यूनिट उद्घाटन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 सरकार को बड़ घोषणा। बढ़िला आयुर्वेदिक होमियोपैथिक कॉलेज पीजी छात्र छात्री स्टाइपेंड। बढ़िला आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक कॉलेज पीजी छात्र छात्री स्टाइपेंड। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विभिन्न सरकार आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक कॉलेज छात्र छात्री स्टाइपेंड वृद्धि करछन्ते। छात्र छात्री मानक प्रोत्साहित करबा पय मुख्यमंत्री निष्पत्ति नैछन्ते। प्रथम वर्ष छात्र छात्री पय स्टाइपेंड 31,000 ରୁ 48,000 को वृद्धि करा जायछि। जदि देखिबा स्टाइपेंड रे पाखा पाखि 55% वृद्धि करा जायछि। सेहि परे द्वितीय वर्ष छात्र छात्री पय 32,000 ରୁ 52,000 को बढ़िला। अन्य पटे तृतीय वर्ष छात्र छात्री पय 33,000 ରୁ 55,000 को वृद्धि करा जायछि। तबे एही स्टाइपेंड वृद्धि 2024 जनवरी 1 ରୁ लागू होबो बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 वर्धित दरमा नेवा को नवीन मना करबा पर मुह खोलिले उपमुख्यमंत्री। कहले यह केवल पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान हिंचली विधायक थिबा नवीन पटनायक तांकर वर्धित दरमा नेवा को मना करबा प्रसंग उपमुख्यमंत्री कनक बंदन सिंहदेव मुह खोलिचंते। से कहचंते विधानसभा नवीन बाबू को कहबार सुजोग थिला, काहेकि आसिले नाही, काहेकि तांको मत रखिले नाही। नवीन एमिति कहबा अर्थ केवल राजनीति आउ किछि नय बोली केबी सिंहदेव कहचंते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 दिल्ली रे चिंता बढ़िला प्रदूषण। घर रही काम करिवे अधा सरकारी कर्मचारी। दिल्ली में चिंता बढ़िला वायु प्रदूषण। घर रही काम करने को निर्देश देला सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण एवं समस्त चैलेंज सृष्टि कर मुकाबला करने सरकार समस्त कार्यालय 50% कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने को निर्देश देते। तेज गोटे दिन पूर्व दिल्ली सरकार निष्पत्ति नहीं प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र बिना जानवाहन गुड़ी को पेट्रोल और डीजेल मिलिब नहीं। एवं आज एमती किसी निष्पत्ति नहीं दिल्ली सरकार बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर भुवनेश्वर ग्लोबल वीजा एप्लिकेशन सेंटर। राज्य में प्रति वर्ष लक्षाधिक लोक विदेश को जाउथबा बेले वीजा पाए कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद भली शहर को जावाको पड़ुथिला। वीजा खर्च जतिके पड़ु नथला ताठार अधिक यातायात रहणी खर्च पड़ुथिला। तेणु ओडिशा रे एक वीजा सेंटर प्रतिष्ठा करबाको विभिन्न दिनरु दाबी होउथिला। एहाको नजर रखि भुवनेश्वर रे ग्लोबल वीजा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा करबाको राज्य सरकार निष्पत्ति नैचन्ते। ए संपर्कित प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन करछन्ते। ए प्रस्तावित वीजा सेंटर बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल परिसर में कार्यक्रम हम। एथिपाई राज्य सरकार 3000 वर्ग फुट जगह जोगाई देबे बोले निष्पत्ति नैचन्ते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर सुल्तान रु फेरिले ओडिया पुओ आदर्श बेहेरा पुओ को देखि कांदी पकाइले परिवार। हैदराबाद रु भुवनेश्वर आसिले सुल्तान रु सुरक्षित फेरिले ओडिशार युवक आदर्श बेहेरा। से भुवनेश्वर पहुंचवा पर निजर प्रतिक्रिया रे कहचन्ते, मते सुल्तान रु सुरक्षित फेरे आनिबार केंद्र ओडिशा सरकार जो भली पदक्षेप नैचन्ते सेतिपाई मो आजीवन कृतज्ञ रहिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को धन्यवाद जनाऊे। मते सेनार कर्मचारी भाभी अपहरण कर निया प्रथम 4 दिन जंगल रे रखा जायतिला। 1.5 मास काल जेल रे रखा जायतिला। बंचिबी कि नहीं ताहा जानि नथिले। दिने खाइले पर दिने उपवास रे रहुतिले। मते मारपीट करुतिले, किंतु भारत बोली जानिबा पर सेमानक व्यवहार रे परिवर्तन देखा देइतिला। सेमानक भितरु किछि भल लोक मते बहुत साहाय्य करतिले बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को पई ड्राइविंग कले इथियोपिया
ପିଏମ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜର୍ଡାନ ପରେ ଏବେ ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ମହମ୍ମଦ ଆଲିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଇଥିଓପିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେଡେରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇଥିଓପିଆକୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଇଥିଓପିଆର ଆଡିସ ଆବାବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ମହମ୍ମଦ ଆଲିଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଥର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବାର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି କି ଯଦି ଏଭଳି ବେପୁଆର ଭାବେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଗାଡିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ବାତିଲ। ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନେଇ ଜାରି କରିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଳାଇବା, ବେଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଯିବା ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆରସି ବାତିଲ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବାହନ ଓ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ତୁରନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବହେଳା କଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି, ଅତି ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କୁହୁଡି ପଡିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କୁହୁଡି ପଡିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ସମୟ ଅଛି ଜମି ଫେରାଅ ନଚେତ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଅଛି ଜମି ଫେରାଅ, ନ ହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ପାଇବେ। ସମୟ ଅଛି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭାବଶାଳୀକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଯିବା ଆହୁରି ହେବ ସହଜ, ଲାଗିବ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍। ପୁରୀକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବା ଏବେ ଆହୁରି ହେବ ସହଜ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିବିଲିଟିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଭଳି ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମାତ୍ର 40 ମିନିଟରେ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଦାବି ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାକୁ 8 ଲେନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଚେତା ପଶିଲା, ଭାରତ ସହ ଦୂରତା ବଢୁଥିବା ଦେଖି ମୋଦିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ହସିଦାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଘର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଘର। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାବରେ ଆମର ଜଣେ ମହାନ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଣମୁଖା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ତନ୍ଦୁର ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂକଟଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୋଇଲା ଓ କାଠ ଜଳା ତନ୍ଦୁର ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ଡିପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୋଲା ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଧନ ଆଧାରିତ ଉପକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 14ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ 90ଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକ 2 BHK ରହିଛି। ସରକାର ଏଣିକି ଲ କଷ୍ଟରେ ଘର ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ଘର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, କିଏ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମଙ୍ଗ। କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କିଏ ଧରିବେ
କେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମଙ୍ଗ। ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁଣି ବଢିବ ନା ନୂଆ କାହାକୁ ଏହି ପଦବୀରେ ବସାଯିବ? ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବେ କ୍ଷମତା କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଲମ୍ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡି। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ଖସୁଛି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢୁଛି। ଆଜି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ଶୀତ ସହ କୁହୁଡି ମାଡି ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ସହ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସହର ଯୁବକମାନେ ନିଆଁର ସାହାରା ନେବା ସହ ଚାର ଆସର ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଡିଆରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀ 7.0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 7.6 ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିପାରେ କାର୍, ଟିଭି, ଫୋନ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟ। କାମ ଦେବନି ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଟିଭି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କାର ଏବଂ ବାଇକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି। ସରକାର 32 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ଟିଭି ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାର 28% ରୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଏବେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଟିଭି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଟେଲିଭିଜନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୂଲ୍ୟ 4 ରୁ 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟରେ 3 ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମେମୋରି ଚିପ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଅବମୂଲ୍ୟନ ଯୋଗୁଁ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024ରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଏସସି ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା। 2025 ମସିହାର ଶେଷ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2026 ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ସେୟାର ବଜାର ମୋଟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ଏନଏସସି ଛୁଟି ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ ବଢ଼ାଇ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପତ୍ର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣକୁ 50 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ସମାଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଫଳ ଆଣିଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ସୁଫଳ ଆଣିଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ୟୁଏଲଏ ମଡେଲ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ନିଜର ବିଜୁଳି ବିଲରେ ଆଶାତୀତ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 0 ୟୁନିଟ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ତଥା ଏହାର ୟୁଟିଲିଟି ଲେଡ୍ ଏଗ୍ରିଗେସନ ୟୁଏଲଏ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ରେକର୍ଡ। ଏ ବର୍ଷ 340 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 340 ଜଣଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି 15 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୋମବାର ମକ୍କାରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ 338 କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 340ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ସାଉଦି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଦେଶ ନୁହେଁ। ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ। ଚୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇରାନ ରହିଛି। ଇରାନରେ ଗତ ବର୍ଷ 972 ଜଣଙ୍କୁ
ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସରକାର। ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବିତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ବିଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PMAYG ଅନ୍ତର୍ଗତ 871 ଭୂମିହୀନକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି PM ଜନମନରେ 50 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। PMAYG ରେ ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 271 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ 171 ଭୂମିହୀନକୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 37,98,234 ପରିବାର କଞ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 2,01,011 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଡନୀରେ ଶବର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ସାଜିଦ୍ ବାଂଲାଦେଶୀ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କଲା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ସାଧାରଣଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଳି ବର୍ଷା କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସାଜିଦ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ସାଜିଦ୍ ମୂଳତଃ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କି 50 ବର୍ଷ ସାଜିଦ୍ 27 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଜିଦ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାବିଦ୍ ଆକ୍ରମଣଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ପୋଲିସ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସାଜିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGPଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଜିଦ୍ ନଭେମ୍ବର 1998ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, JP ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ରବିବାର ଡିସେମ୍ବର 14, 2025 ଦିନ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜେପି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିତିନ ନବୀନ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ହେବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଏତେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ 2047ରେ ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲେ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବିକଶିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ବିଜେପି ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030ରେ ଅବସର ହେଲେ କେତେ ମିଳିବ ପେନସନ। ବେସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PF କଟାଯାଏ ତେବେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFର EPS ଯୋଜନା ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ 2030ରେ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଥମେ ପେନସନ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ PF ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ EPFରେ ଜମା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ଅବଦାନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା ବା EPSକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିର ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବନି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି KYC ପୁରା ହୋଇନଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ,
ଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଭୁଲ ଥିଲେ, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଡ଼ିଯିବା, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନପିଏସ୍ ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଏନପିଏସ୍ ରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଅବସର ପରେ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏନପିଏସ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିୟମକୁ ଏବେ ସରଳ କରିଛି। ପିଏଫଆରଡିଏ ଏବେ ଅଣସରକାରୀ ଏନପିଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କର 80% ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସରକାରୀ ଏନପିଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପାଣ୍ଠିର 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରକେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା କେବଳ 60% ଥିଲା ଏବଂ ବାକି ପରିମାଣ ପେନସନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପାଣ୍ଠି 12 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 80% ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ 20% ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର, ଭୋଜି ପାଇଁ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝିଅ ବୟସ 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ, ପୁଅ ବୟସ 21 ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। ଡିବିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ବିବାହ ଉପହାର 10,000, ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏସସି ଏସଟି ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସହାୟତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ଶାହା ଭାଜପା ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସମବାୟ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଜନତା ମଇଦାନ ଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାହା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଏନେଇ ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଶାହା ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ଲାଗି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 30 ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏତେ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଯେପରିକି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଏତେଟା ଲଦି ହେବନି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ରେଳବାଇ ଏବେଠାରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କ୍ରୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସଚଳ ରହିବ। କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ? ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖ 3 ନଭେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଡରରେ ଦେଶ ଛାଡି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଥିଲେ ଗୋଡାଇ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଦେଶରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ, ଖୋଜି ଧରିନେଲା ପୋଲିସ। ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଆରେ ଥିବା ରୋମିଓ ଲେନ୍ କ୍ଲବରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏହି 25 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହାର ମାଲିକ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଲଢୁଥିବା ଭାଇମାନେ ଭୋର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖ ଏକ ବିମାନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ଅବଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇକେୱାଇସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଳେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6,83,995 ଜଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 33,128ଟି
অযোগ্য রাশন কার্ড কু বাতিল করা যাইছে। যাঞ্চ প্রক্রিয়ায় খোর্ধা জেলার সর্বাধিক 4747 নকলি রাশন কার্ড চিহ্নিত হয়েছে। গত বর্ষ জুন রু ই-KYC অভিযান আরম্ভ হওয়া পরে এপর্যন্ত রাশন কার্ড পাই 15,33,153টি নূয়া আবেদন গ্রহণ করা যাইছে বলে খবর মিলিছে। আজর পরবর্তী খবর, গ্রামাঞ্চଳରେ কমিছে বেকারি ହାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି କଲା ଏପ୍ରିଲ ରିପୋର୍ଟ। 15 ବର୍ଷ ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର 4.7% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ନଭେମ୍ବର ମାସ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବେକାରୀ ହାର 5.2% ଥିଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବେକାରୀ ହାର 3.9% ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାହା 6.5% ରହିଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର 4.8% କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେକାରୀ ହାର 3.4% ଓ 9.3% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବେକାରୀ ହାର ଗତ ଅକ୍ଟୋବରର 5.1% ତୁଳନାରେ ନଭେମ୍ବରରେ 4.6% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଛିଟା ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାରି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 58 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି 24 ଲକ୍ଷ ମୃତ ଭୋଟର, 12 ଲକ୍ଷ ଭୁଲ ଠିକଣାର ଭୋଟର, 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭୋଟର, 13 ଲକ୍ଷ ନକଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବୈଧ ତଥାପି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଳିବ 30 ଦିନ। ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତାଲିକାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। SIR ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରର 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2024 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର 2 ଚରଣରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୋଆ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଭୋଟର ଛିଟା ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତେବେ ବିହାରରେ ଇଣ୍ଡିମେଡ୍ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର TMC ସରକାର ମଧ୍ୟ SIR କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 994 କୋଟି। ଆସିଛି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଆଉ ବଜେଟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଜାଗା ନେଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହୋଇଛି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ 1164 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 994 କୋଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଔଷଧ କ୍ରୟ ପାଇଁ 14 କୋଟି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋକେନ୍ ପାଇନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାନ ଉଠାଇବେ ସରକାର। ଟୋକେନ୍ ପାଇନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟୋକେନ୍ ପରେ ଧାନ ବଳିଲେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଚାଷୀ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯାଏଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ବରଗଡ଼ରେ 53,838 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରର 96 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, କଳାହାଣ୍ଡି 7,387, ନୂଆପଡ଼ା 3,847 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ସମ୍ବଲପୁର 60,256 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 15 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏଯାବତ ମୋଟ 1,25,448 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ସରିଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ହେବ ତାହା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ DLPC କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ, ମାସକୁ ଦରମା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପିଅନ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦରମା 13,160 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଅନ ରଖି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ପିଅନକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,898 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,65,941 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ 2,27,410 ଜଣ ମହିଳା 20/11/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବେ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର
ସୁନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ସିଜନରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ 24 ରୁ 18 କ୍ୟାରେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ରେକର୍ଡ ହାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 17 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,34,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,33,850 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $4,277.22 ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,34,000 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,22,840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,33,850 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ରେଟ୍ 1,22,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନରେଗା ଜାଗାରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ଏବେ ମିଳିବ 125 ଦିନ କାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ସଂସଦରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 125 ଦିନର ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ। ହେଲେ ବିଲ୍ ଆଗତ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ହାଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମନରେଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ 2005 ମସିହାରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଳତଃ ଏହାକୁ ମୋରେଙ୍ଗା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2009 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହାକୁ ମଙ୍ଗରେଙ୍ଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। 1 ଏପ୍ରିଲ 2008 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 1500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷର ବୀମା ବି ମିଳୁଛି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶର୍ମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା 2021 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା 2025 ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ସହାୟକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସରକାର 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦେୟ ସ୍ଥିତି ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିକଶିତ କଲା ଚୀନ। ଚୀନ ଏହାର ପୁରୁଣା ଟାଇପ 99 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ଟାଇପ 99 ବି ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାରତର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତ ସହିତ ହିମାଳୟ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଟାଇପ 99 ବି ହେଉଛି ଚୀନର ପୁରୁଣା ଟାଇପ 99 ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ବର୍ଷ ପରେ 12,000 ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା 3.50 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଠିକ୍? ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏକାଥର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେ ନେଇ ଗାଁଠୁ ସହର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 12,000 କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବିଲ୍ 2025। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ସିଧାସଳଖ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ 3.5 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ। ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 2036 ବେଳକୁ ଯଦି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ 12,000 ହେବ ତାହେଲେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା କାହିଁକି ଏତେ ହେବ? ବଣେଇର ସିପିଆଇଏମ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର 5 ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ଅଚାନକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନସନ ନିବେଶ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ହେଲା। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ କାହା ପାଇଁ ଭଲ? ନୂଆ ନିୟମ
देशर पेंशन नियामक सार्वजनिक आर्थिक प्रतिष्ठान पीएफआरडीए सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना निवेशक पीएफआरडीए सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना निवेश नियम गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। नुआ नियम गुड़िक तुरंत लागू होगा सह पूर्व जारी होइतिबा समस्त गाइडलाइन को गोटे मास्टर सर्कुलर रे एक कड़ी सरल करा जायछि। कर्मचारी को अवसरकालीन संचय को अधिक सुरक्षित एवं निवेश प्रक्रिया को अधिक सहज करने लक्ष्य रखिछि। यह द्वारा सरकार को ऑर्डर काम करतबा लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी जातीय पेंशन व्यवस्था एनपीएस रे पंजीकृत होइतबा बेले अटल पेंशन योजना एपीवाई रे साधारण नागरिक निवेश करि परिबे। पीएफआरडीए कहिछि जे नूतन निर्देशावली स्पष्ट करदेव जे पेंशन पांठी लोकंक झाड़बुआ धनर केउटी एवं केते विनियोग करूछि। जेहेतु यह एक सरकारी योजना तेणु एथिरे निवेशर विपद भी रहिबनी एवं अधिक स्थिर रिटर्न मध्य सुनिश्चित करिवो बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर विपद बढ़ाउछि जंक फूड सचेतन पाए अंगनवाड़ी शिशु जत्न केन्द्र और शक्ति संदन लागिबो तेल बोर्ड। विपद बढ़ाउछि जंक फूड अधिक तेल खाइबा द्वारा विभिन्न रोगरे पडुचंती लोके। एते सचेतन करबाको सरकार आरंभ करिसेंती। प्रक्रिया केउ खाद्य केते तेल रहिबो से नै बोर्ड लगा जिवो। अंगनवाड़ी सेंटर ठारू आरंभ कर घर प्रतिष्ठान पर्यंत सबुठी तेल बोर्ड लगाइबाको निर्देश दिया जायछि। केउ खाद्य केते तेल अछि ताको खाइले कोन होबो से नै तेल बोर्ड जरिया करा जिवो सचेतन। एनै सब जिलापाल को चिठी लिखिछि महिला और शिशु विकास विभाग। समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र और शिशु जत्न केन्द्र वन स्टॉप सेंटर शक्ति संदन शक्ति निवास सह घरोई प्रतिष्ठान तेल बोर्ड लगा जिबा उभय ओडिया एवं इंग्राजी रे तेल बोर्ड लगाइबाको निर्देश दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर दूर हबो चाषीक दुख खर्च हबो 252 कोटी टंका। झाड़ बुआ परिश्रम कर चाषी चाष करे किंतु अनेक समय पाए नै तार पाउना। अधिक उत्पादन बाळक बजार रे न थाई चाहिदा शेषरे हताश होई स्वल्प दर बिक्री करबाको बाध्य हुए कारण निजर उत्पादित पनीपरिबा बा अन्य उत्पाद को साइते रखबा पय चाषी पाखरे न थाई शीतल भंडार सुविधा। किंतु राज्य सरकार कर शीतल भंडार नीति बदलाउछि पुराना चित्र। राज्य रे नै पर्याप्त शीतल भंडार चाषी चाष करूछन्ति सत किंतु शीतल भंडारर अभाव थिबारो क्षति सौचन्ति। पड़ोशी राज्य उपर निर्भर करतबार अनेक राज्य निज मनमुखी चली आसुचन्ति। एभली परिस्थिति रे राज्य सरकार नूतन शीतल भंडार नीति दूर करिबो हजार हजार चाषीक दुख। शीतल भंडार पय राज्य सरकार 252 कोटी टंकार बजेट करिसन्ति बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नथिले मिलिबोनी पेट्रोल और डीजेल। दिल्ली रो वायु प्रदूषण भयंकर स्तर रे पहुंचबा पर दिल्ली सरकार कड़ा पदक्षेप नैचन्ते। डिसेंबर 18 ठारो बौद्ध पीयूसी सर्टिफिकेट नथिबा जानवाहन को पेट्रोल पंप रे पेट्रोल दिया जिवो नै। कैमरा माध्यम रे यार निरीक्षण करा जिवो। या सहित दिल्ली बाहर आसुतबा बीएसबीआई नम तळे थिबा जानवाहन विशेष कर ट्रक और कमर्शियल गाड़ी गुडी को शहर को प्रवेश निषेध करा जायछि। आवश्यकता सेवा गाड़ी व्यतीत अन्य मानको करा जायछि बारण। दिल्ली परिवेश मंत्री मंदिर सिंह सीसा घोषणा करछन जे ग्राफ 4 अधीन रे एई नियम लागू होछि। एक्यूआई प्राय 360 380 रहिछि। निर्माण कार्य मद बंदा दिल्लीवासी असुविधा पाई मंत्री दुख प्रकाश करछन बोले खबर मिली। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एतिले आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। जदि वीडियोटी भलो लागिछि हेले वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाकरतेबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे। आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।